Okay, so today we are starting from the Haur is a very important resting place. Before going there, I want to tell you again that uh, Haur is basically a Bangladeshi term. We can see Haur in Bangladesh. What is Haur? Haur is basically wetlands. Uh, it's not that much deep like the river Podda, Meghna, huh? And there is not so much current. I mean, Srot. But lot of water is there, wetland on the plain land area. Okay, there is water and it can be very big. This Hakaluki Haor is a very big haor, okay, and this is very important for ecological uh, significance. In that area, in our last class, we were discussing that ecologically, this is significant because many living species are dependent on each other surrounding here. The nature and the species, even the human being, the trees, the fish population there, all are related with each other for their living in this area. And it has a big economic importance in our country as well. Okay, so from the next part we can see the Haor is a very important resting place. Look at your book and follow my reading. The Haor is a very important resting place for migratory waterfowls flying in from the north. Okay, so এখানে কি বলছে, আগে আমরা দেখেছি আগের চ্যাপ্টারের মধ্যে যে this Haor is important for whom? Can anyone remember? What do we get from this Haor? In our last class, we were discussing what do we get from this Haor? A lot of we get fish, right? Okay, কালিবাউস, বোয়াল, রুই, তারপরে পাবদা, চাপিলা, this type of fish we can get from here, and these fish are reared here in huge number, and এই ফিশগুলা কি হয় ওখানে চাষ করার পরে সারা দেশে এটা ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক আছে? So it has an economic importance. Again, we can see here important resting place for migratory waterfowls. So what is migratory? Waterfalls. হ্যাঁ, migratory কি আর waterfowl কি? অতিথি পাখি এগুলোকে বলা হয় না মিস? হ্যাঁ, মাইগ্রেটরি হচ্ছে যেসব পাখিরা কিছুদিনের জন্য আসে, এবং আমরা জানি যে শীতের সময় যে অতিথি পাখিরা আসে, তোমরা দেখেছো? জি মিস, আমি দেখছি। দেখেছো? আর কেউ দেখেছো? হ্যাঁ, আর কেউ দেখোনি? No one is responding. কেন? অতিথি পাখি আর কেউ দেখোনি? না দেখলে বলো যে দেখি নাই মিস। নো মিস, দেখিনি। দেখি নাই মিস। সবাই কি শুধু টিভিতে দেখেছো না নিউজে দেখেছো বা এরকম কিছু? আচ্ছা, অতিথি পাখিরা কখন আসে? ইন which season this migratory birds? In winter. Okay, এবং কোথা থেকে আসে? নর্থ, এই তো বলে সুইজারল্যান্ড, সাইবেরিয়া। হ্যাঁ, বিভিন্ন যে ঠান্ডা কোল্ড কান্ট্রিগুলো আছে, উইন্টারের সময় এই দেশগুলো আরো বেশি ঠান্ডা হয়ে যায়। তখন হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে উড়ে উড়ে এই অতিথি পাখিরা আমাদের দেশে আসে, কারণ উইন্টার সিজনে তখন ওদের জন্য একটা খুবই comfortable weather থাকে in our country. Okay, for that reason, for only some months these migratory birds come in our
country. For that reason, it's saying that resting place for migratory waterfowls. Waterfowls বলতেই বোঝানো হয়েছে পানির সাথে, পানির আশেপাশে বসবাস করে বা পানির সাথে রিলেটেড যে পাখিগুলো, সেই পাখিগুলোর কথা বলা হয়েছে। ফ্লাইং ইন ফ্রম দ্য নর্থ, উত্তর থেকে না। দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং স্পেসিস is the bare-headed goose. এই যে bare-headed goose, there is a picture in your book. Can you see? bare-headed জি, goose এক ধরনের রাজহাঁস, Yes, miss. যে রাজহাঁসের মাথার মধ্যে একটু ডোরাকাটা থাকে, এই রাজহাঁসগুলোকে বলা হয় bare-headed goose, which is now hardly seen in freshwater wetlands. So এখানে এই যে hardly কথাটা দিয়েছে, hardly কথাটার মানে কি? মানে অনেক কম দেখা যায়। অনেক কম দেখা যায়। যখন হার্ডলি থাকে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে, সেই সেন্টেন্সটা কি সেন্টেন্স, পজিটিভ নাকি নেগেটিভ? Negative. Negative sentence. যদিও in this sentence we cannot see any no or not, but when there is hardly in a sentence we can understand that this is a negative sentence. So এখানে বলছে যে এই bare-headed goose ফ্রেশ ওয়াটারে এটা খুবই কম দেখা যায়, যেটা এখন শুধুমাত্র হাকালুকি হাওরে দেখতে পাওয়া যায়। Many other important species of waterfowls make the haor their temporary home. Unfortunately, illegal poaching has been a threat to the waterfowl population in this vast wetland. So, এখানে কি হচ্ছে যে not only migratory birds or bare-headed goose, other waterfowls also, আরো অনেক এই জলচর পাখি আমরা এখানটাতে দেখতে পাই। আনফরচুনেটলি, কিন্তু কি হয়েছে, দুর্ভাগ্যবশত, ইল্লিগাল পোচিং হ্যাজ been a threat to the waterfowl population. Illegal poaching, what could you understand reading this sentence? কি একটু মানে বলো। অপরিণত মাছ ধরে ফেলা, অবৈধভাবে না, এখানে ঠিক অবৈধভাবে মাছের কথা বলছে না, এই যে পাখিগুলার কথা বলছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। মিস অসাধু ব্যবসায়ী। হ্যাঁ, অসাধু ব্যবসায়ীরা কি করে, এই মাছ, এই পাখিগুলাকে যখন পাখিগুলো ধরে নেয়। আমাদের দেশে আসে তখন তারা হ্যাঁ চুরি করে এই পাখিগুলাকে ধরে চুরি করে তারা বিক্রি করে না, এবং এইটাকেই বলা হচ্ছে ইললিগাল পোচিং। পোচিং কথাটার অর্থই হচ্ছে এই যে ক্যাচিং অ্যান্ড কিলিং, ঠিক আছে। সো এই ইললিগাল পোচিং এর কারণে has been a threat to the waterfowl population in this vast wetland, এবং এটা একটা থ্রেট হয়ে গিয়েছে, এবং এটার কারণে দেখা যায় যে অনেক কম অতিথি পাখি, মানে আগে যখন ইললিগালি এই পাখিগুলোকে ধরা হতো না, তখন যেভাবে করে প্রথম দিকে এসেছে, কিন্তু এটার কারণে আরো পাখিদের আশা এখানে কম হয়ে গিয়েছে, এই জন্য এটাকে একটা থ্রেট বলা হচ্ছে। হাকালুকি হাওর is known as a good grazing land in winter. What is grazing land? Grazing কি বলো তো? তুমি are you underlining the words, যে ওয়ার্ডগুলা the words meaning which I am asking to you, are you underlining the words? Yes, No. Yes, miss. Migratory, waterfowl, then illegal poaching, grazing. Please underline these words. Grazing land বলতে কি বোঝানো হয়েছে? Grazing land বলতে যেটা হচ্ছে চারণভূমি। চারণভূমি কি জিনিস? যেখানে হলো গরু, ছাগল, মহিষ এই প্রাণীগুলাকে চড়ানো হয়, বিচরণ করে। শুধু বিশ্রাম করে না, ওরা ওখানে ঘুরে ঘুরে খায়। তোমরা যদি গ্রামে যাও তাহলে দেখতে পাবে যে মাঠের মধ্যে গরুগুলাকে ছেড়ে দিয়ে আসে, কিংবা একটা রশি দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়ে আসে। কেন? কারণ মাঠের মধ্যে যে বিভিন্ন রকম ঘাস বা এই ধরনের গাছগুলি আছে,
হ্যাঁ, বনজ যে ছোট ছোট গাছগুলি আছে, ঘাস আছে, সেই ঘাসগুলা গরু খাবে, এই জন্য ওদেরকে রেখে দিয়ে আসে। এই যে গরুকে মাঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় ঘাস খাওয়ানোর জন্য, এটাকেই বলা হয় গরু চারণ। হ্যাঁ, তো এইখানে বলছে যে গ্রেজিং ল্যান্ড, এখানটাতে যখন উইন্টারে কি হয়, পানি শুকিয়ে যায়, পানি শুকিয়ে গিয়ে অনেক হাকালুকি হাওরের অনেক জায়গা কি হয়ে যায়, ল্যান্ড গুলা উপরে চলে আসে। হ্যাঁ, পানি থাকে না, তখন সেই ল্যান্ড গুলাতে অনেক ঘাস থাকে এবং এই সময়টাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যাটলস, হ্যাঁ, কাউস অ্যান্ড বাফেলোস are grazed there. People from village around the Haur, also from distant areas, sent their herds for grazing. ঠিক আছে, মানে অনেক বড় একটা এরিয়া না, আমরা গতদিন কিন্তু দেখেছিলাম কত বড় এরিয়া, 2টা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে পড়েছে, এত বড় এই হাকালুকি হাওরটা, তাই না? 18,386 হেক্টার্স ধরে এই হাওরটা। সো অনেক প্রচুর পরিমাণে এই গবাদি পশুর খাবার এখানটাতে উইন্টারে পাওয়া যায়। এই জন্য দেখা যায় যে দ্য পিপল সারাউন্ডিং দ্য এরিয়া, হ্যাঁ, নিয়ার দ্য হাকালুকি হাওর, দ্য পিপল অফ দ্য ভিলেজ, দে কাম হিয়ার উইথ দেয়ার cows and buffaloes and goats, sheep to graze there. During this time, herders make temporary shelter near the bills and graze their animals for a period of 4 to 5 months. এবং এই সময়টাতে, এই উইন্টার সিজনে, someone is trying to enter the class. Okay, so during this time, what happened? Herders make temporary shelter near the bills and graze their animals for a period of 4 to 5 months. So 4 থেকে 5 মাস তারা এখান থেকে মানে গরু ছাগলের খাবার এখান থেকে তারা পায়, এবং এই জন্য এই উইন্টার সিজনে হেরডার্সরা কি করে, তাদের ইভেন টেম্পোরারি একটা শেল্টার করে নেয়, থাকার জায়গা করে নেয় এখানে, যে তাদের গরু ছাগলকে চড়ানোর জন্য। The Haur had very dense swamp forest. What is swamp forest? Have you heard the word swamp before? Swamp forest? নিজ জলাভূমি না? জলাভূমি মানে the land which is basically under water. ঠিক আছে, dense swamp forest. So under water, but there is forest, that is called swamp forest. যেই ফরেস্টটা, বনের অংশটা বা বনটা পানির নিচে নিমজ্জিত, সেটাকে বলা হচ্ছে সোয়াম্প ফরেস্ট। সুন্দরবনেরও একটা অংশ কিন্তু সোয়াম্প ফরেস্ট, আমরা কি জানি এটা? আচ্ছা, সো এই যে ডেন্স বলতে কি বোঝানো হয়েছে? ডেন্স মানে থিক, অনেক, হ্যাঁ, অনেক গাছ, কাছাকাছি কাছাকাছি অনেক গাছ, এটাকে বলা হচ্ছে thick swamp forests in the past. But deforestation and a lack of conservation practices have virtually destroyed this unique forest in the last 2 decades. So what is happening? This is very unfortunate for us, যে ডিফরেস্টেশন হচ্ছে না, অনেক মানুষ এই যে অসাধুভাবে, কে যেন বললো না তোমাদের মধ্যে, অসাধুভাবে তারা গাছ কেটে ফেলে এই বন জঙ্গলগুলো থেকে, এবং গাছ কেটে ফেলার কারণে, and conservation, underline the word conservation. The meaning of conservation is preservation. ঠিক আছে? Did you underline the word conservation? Yes. Yes. So Yes, ma'am. conservation, conservation is for preservation. So preservation practice টা ঠিক মতো হচ্ছে না, lack of conservation have virtually destroyed this unique forest in the last 2 decades. So এখানে virtually বলতে বুঝিয়েছে almost, হ্যাঁ, last 2 decades, decades is for দশক, তাই না? হ্যাঁ, তার মানে গত 20 বছর ধরে যে এটাকে ঠিক মতো কনজারভেশন করা হচ্ছে না, এটার কারণে কি হয়েছে, এই যে হাওর একটা ডেন্স সোয়াম্প ফরেস্ট ছিল, সেটা আসলে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
এই ইউনিক ফরেস্ট যেটা একটা অন্যতম একটা ফরেস্ট যেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। The two small patches of swamp forest still exist in the area of which one is in Chatla Bill. And in our previous class we saw that there are a lot of bills connected. It's all 238 bills are connected through this Hakaluki Haor. So এখান থেকে কয়েকটা বিলের কথা বলছে, চাটলা বিল and the other near the village of কালীকৃষ্ণপুর। এই কালীকৃষ্ণপুর এবং চাটলা বিল এরিয়ার আশেপাশে আছে এখনো পর্যন্ত দুটো ছোট ছোট patches of a small forest. What is patches? Patches of a small forest. What is patches? Can anyone tell me? Patch is for a small piece of area, small piece or area. Patch. ঠিক আছে? Underline the word patch in your book and write there a small piece or area. Piece of area of swamp forest still exist. এখনো দুইটা ছোট ছোট এরিয়া আছে, swamp ফরেস্টের এরিয়া আছে এখানে। একটা হচ্ছে which one is in চাটলা বিল, চাটলা বিলের মধ্যে, এবং other near the village of কালীকৃষ্ণপুর. With the exception of these two swamp forest patches, the vegetation surrounding Hakaluki Haor is unique. এই দুইটা swamp forest ছাড়া আরো the vegetation surrounding হাকালুকি হাওরের আশেপাশে যে গাছগুলো আছে সেটাও কিন্তু ইউনিক, একদম অনন্য সাধারণ গাছ যেখানে ওখানটাতে রয়েছে এই সোয়াম্প ফরেস্ট ছাড়াও। আচ্ছা, it includes both swamp forest as well as mixed evergreen rainforest. So swamp forest যেরকম এটার মধ্যে রয়েছে এবং evergreen rainforest. evergreen rainforest কি? যেই চিরহরিৎ, যেই গাছগুলা সারা বছরই যে গাছগুলা সবুজ থাকে, তাই না? উইন্টার সিজনে we know that the leaves of the trees get dried এবং কি হয়, গাছের পাতা ঝরে যায় না, কিন্তু কিছু গাছ আছে যেগুলা সারা বছরই গাছের পাতা তাদের সবুজ থাকে এবং এগুলোকে বলা হয় রেইন ট্রি, এভারগ্রিন রেইন ট্রি। সো এই রেইন ফরেস্টের জন্য কিন্তু এই হাকালুকি হাওর হচ্ছে বিখ্যাত। Okay, so thatching material is the most useful natural wetland product of the area. Thatching material ki? Thatching. Please underline the word thatching. ঠিক আছে? Thatching material হচ্ছে thatch. Thatch is for খড়। খড় কি জিনিস জানো তোমরা? খড় জি মিস। সবাই জানো? হ্যাঁ, গরুকে খাওয়ায়। জি মিস। হ্যাঁ, সো এক ধরনের গাছ, আবার যেগুলা পানিতে হয় সেগুলা নিয়ে আসে, আবার সেগুলো শুকানো হয়। সরি, বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, সো বেসিক্যালি এখানে খড়ের কথা বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, এই খড় দিয়ে শুধু গরুকেই কিন্তু খাওয়ানো হয় না। ইফ ইউ গো টু দ্য ভিলেজ ইউ উইল সি দ্যাট পিপল আর গিভিং দ্য রুফ টপ, হ্যাঁ, মেকিং দ্য রুফ উইথ দ্য থ্যাচ। তোমরা দেখেছো কখনো? খড় দিয়ে, তারপরে আরো কিছু মানে পাতা, শুকনা পাতা, হ্যাঁ, ডার্ক ব্রাউন কালারের, এগুলা দিয়ে ওরা কি করে, বাসার উপরের চাল বাঁধে না, চাল দেয় না? তোমরা দেখেছো কখনো? জি মিস। হ্যাঁ ম্যাম, এটা কি খড়ের ছাউনি হবে? খড়ের ছাউনি, হ্যাঁ ছাউনি, খড়ের ছাউনি বাসার উপরে, মাটির ঘরের উপরে দেওয়া হয়। হ্যাঁ জি মিস। গ্রাম অঞ্চলে রান্না করে যেমন। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সময় রান্নাঘরে থাকে, আবার দ্য পিপল হু আর ভেরি পুয়ার তারা দেখা যাচ্ছে ঘরে থাকার ঘরের উপরেও কিন্তু অনেক সময় এই থ্যাচিং ম্যাটেরিয়াল গুলা দেয়। হ্যাঁ, তারপরে জি আবার মিস। ছোট ছোট দোকানগুলা তুমি দেখবে রাস্তার আশেপাশে, সেগুলাকেও এই থ্যাচ দিয়ে তৈরি করা যে ছাউনি, এগুলা
কিন্তু ওরা দেয়, হ্যাঁ। So though we can see these things in city or town less, but গ্রামে কিন্তু এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। So এই thatching material is the most useful natural wetland product of the area. এখান থেকে এই thatching material প্রচুর পরিমাণে হয়। The Haor system provides a wide range of economic. আচ্ছা, someone who wants to read the next para loudly. Is there anyone? No. আমি বলবো। ইশরাত is from Shourav. Can you listen to me, Ishrat? Mahdi, can you listen to me? Unmute. Yes, Mahdi. Alaikum assalam. Mahdi, can you read the para? Just start reading. মাত্র এসেছো, where is your book? You don't have your book with you, and why are you late? You, all of you should enter the class by 9. Please try to enter the class by 9. Huh? You are not so much busy with other work at your home. When your college is open, you had to go to your college. You had lot of works to do. You were in rush, but now you are not in that much rush, right? So try to enter your class in time. Try to be regular in your class. Acha, is there anyone who wants to read? Afrin, unmute your microphone and please read it out loudly, quickly. Afrin is there. Afrin? Who else? জি মিস। Hey, Afrin, I'm telling you to read the para loudly. You cannot listen to me? Sumaya is there? জি মিস, শোনা যাচ্ছে? Hey, then why I'm very much upset? Why don't you give me the response? Imon, then read it. The Haor system provides. Sound problem? Okay, then listen to me. The Haor system provides a wide range of economic and non-economic benefits to the local people as well as to the people of Bangladesh. So এই Haor systemটা আসলে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক, ইভেন অর্থনৈতিক না এরকম বেনিফিটও আমরা এখান থেকে পাই ফর দ্য লোকাল পিপল। বেসিক্যালি ওই হাওরের আশেপাশে যারা বসবাস করে বা তাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা এখান থেকে একটা বেনিফিট পায়। দিস ইনক্লুড ফিশ প্রোডাকশন। এখান থেকে তার মধ্যে এই বেনিফিট গুলোর মধ্যে কি হচ্ছে? ফিশ প্রোডাকশন, তাই না? এখান থেকে মাছ পাই আমরা। রাইস প্রোডাকশন, যখন পানি কমে যায় তখন দেখা যায় যে এই the land area of the Haor, it becomes very fertile. তখন এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদন হয়। ক্যাটল অ্যান্ড বাফেলো রেয়ারিং, এখানে গরু ছাগল এবং বাফেলো মহিষ চাষ করা হয়। ডাক রেয়ারিং, এখানে ডাক হচ্ছে is for হাঁস। কালেকশন অফ রিডস অ্যান্ড গ্রাসেস, এখান থেকে কি হয়? রিডস এবং গ্রাস কালেকশন করা হয়। এখানে হচ্ছে তোমার ওই যে বিভিন্ন রকমের আমরা যেটা বলছিলাম যে খড়, নলখাগড়া বা এই ধরনের বিভিন্ন গাছ যেগুলা পানির সাথে রিলেটেড, পানি যখন শুকিয়ে যায় তখন এখান থেকে এই গ্রাস এবং রিডস গুলাকে কালেকশন করা হয়। and the collection of aquatic and other plants. So aquatic means কি? Related to
রিলেটেড টু Gra- ওয়াটার। হ্যাঁ, আচ্ছা আমাদের সময় একদম শেষের দিকে, আমরা একটু দ্রুত যাব। The Howard system also protects the lower floodplains from the floods occurring in the months of April, May, maintains the supply of fish in other lower water bodies, and provides habitat for migratory and local waterfowls. এগুলো আমরা সবকিছুই আগে একটু পেয়েছি পড়ার ভেতরে, যে হাওড় আমাদেরকে কি করছে, লোয়ার ফ্লাড প্লেন্স ফ্রম ফ্ল্যাশ ফ্লাডস, যে হাওড়ের মধ্যে যখন ফ্লাডের সময় আসে, হাওড়ে যখন পানি ভরে যায়, তখন দেখা যায় যে আশেপাশের এরিয়াগুলা ফ্লাড থেকে বেঁচে যায়। হ্যাঁ, এই জন্য বলছে এটা আমাদেরকে প্রোটেক্ট করে। মান্থস অফ occurring in the months of April and May, April May তে যে ফ্লাড হয়, বৃষ্টি হয়, maintains the supply of fish in other lower water bodies, ফিশ সাপ্লাই করে অন্য অন্য যেসব বিল খাল বিল আছে আশেপাশে সেগুলাতে, provides habitat for migratory and waterfowls. Okay, the unique Howard system contribute to the beauty of the landscape both during the monsoon and the dry season. So dry season এবং মনসুন সব সময়ই হাওড়ের ল্যান্ডস্কেপ দৃশ্য অনেক সুন্দর। In monsoon its unique scenic beauty makes it a huge natural bowl of water, and in the dry season it becomes a vast green grassland with pockets of bills serving as resting place for migratory birds. So এটা কি করছে, বৃষ্টির সময়ে এটার যে সৌন্দর্য, ন্যাচারাল বোল অফ ওয়াটার, পানির যে জায়গা এটা, ইন দ্য ড্রাই সিজন ইট বিকামস এ ভাস্ট গ্রিন, যেরকম বৃষ্টির সময় এটা অনেক সুন্দর, ড্রাই সিজনে কি হয়, পানি শুকিয়ে যায়, তো পুরো ল্যান্ডটা হচ্ছে গ্রিন গ্রাসে ভরে যায়, তখনও এটা অন্য রকমের একটা সৌন্দর্য তৈরি করে। and the unique natural system can be a major attraction for tourists, even এত সুন্দর যে এটা টুরিস্টদের জন্য একটা প্লেস অফ অ্যাট্রাকশন। ঠিক আছে, সো আপ টু দিস আমরা আজকে আমরা শুধুমাত্র প্যাসেজ পড়লাম। নেক্সট দিন এখান থেকে আমরা একটু কোয়েশ্চেন গুলা নিয়ে আলোচনা করব, তারপরে এখান থেকে যে আমরা যে ওয়ার্ড গুলা দেখলাম, নতুন ওয়ার্ড গুলা দেখলাম, সেগুলোর ওয়ার্ড মিনিং গুলা আমরা পড়বো বাসায়। ঠিক আছে, ফর মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন and also for information table, all together, even for flowchart. Okay, all together this chapter is important for you. হ্যাঁ, সো নেক্সট দিন আমরা ওভারঅল ডিসকাশন করব, কোয়েশ্চেন নিয়ে ডিসকাশন করব, এবং তোমাদের এখন কাজ হচ্ছে at home you will read the passage very carefully at home, learning all the meaning of the words. Okay, is it okay all of you? Okay, miss. Yes miss. হ্যাঁ, ওকে okay, so এখানে আমাদের একটা কথা আছে, এই হ্যাঁ। চ্যাপ্টারে বই দেওয়া ছিল। কি কথা আছে বুঝি নাই। হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে see you in the next class. Please take your preparation. Okay, Okay. Assalamu alaikum, miss. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম মিস Thank you. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম মিস। Salam.